Hi everyone. Hi, welcome back to Health Series. This is session 50, the 50th week, and I think it's wonderful to have such a long progress over the time being, almost a year. And to begin with, my name is Arudra, and I am proud. Today I am the daughter of the host today, actually. So I'm Santoshi Srinivasan. So yes, today's topic, we're going to be talking about a particular score that we're having that can prevent above 50 diseases, and can show you what you can do with your life and how to add more years to your life and how to add life to your years. And I think it's extremely to have it's extremely good to have this kind of community, to have like-minded people who are extremely proud to call themselves here and improve their life with us and share their journey with us. And over the past few weeks, we've had lots and lots of people come up to us and call us and ask us for opinions, and how can we improve our lives more, and what are the steps that we have to take to improve our lives. And the amount of people that have contacted us, and the amount of people that we have helped, we're extremely happy and overjoyed, definitely. And I think in 2 more weeks we are completing one whole year of starting health series. And I think completing 1 year is extremely special for us, definitely as a family, because it started with one simple idea. இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலாமே, இந்த மாதிரி குரூப் கிரியேட் பண்ணா நிறைய பேர் வருவாங்க, நம்மளால நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. And I think from having this small zoom meeting, this is reaching overseas, and we've had lots and lots of people come up to this platform. And this session is particularly about how we can overcome a lot of battles that a lot of people are going through. And I think the reason that we're all here is to celebrate from here on and celebrate life. And I think this session is going to be wonderful. Welcome. And I think, yeah, so this is Arudra here, and I think hosting this session is extremely good, and I think I'm very proud to be here in this community, just like all of you. So I hope you enjoy this session a lot. Over to you, Amma. Thank you so much, Arudra. Wow, செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இதோட ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல்லான மோமெண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா ஐ டோன்ட் நோ, வேர்ட்ஸ் ஆர் நாட் இனஃப். 50வது செஷன், ரைட்டா? 50வது செஷன்னா இன்னும் ஒரு 2 வாரத்துல நம்ம 1 year we are going to reach. தேங்க்யூ சோ மச் ஆருத்ரா, ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான இன்ட்ரோக்கு. சி, திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஒரு கம்யூனிட்டி, ஒரு ஃபேமிலியா ஹெல்த் ரிலேட்டடா பண்ண நம்மளோட சில்ட்ரன் பிகம் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஜேர்னி, and they start implementing. So இந்த இன்னைக்கான செஷனோட டாபிக்க நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண she has been there, பாத்திருக்கேன் நான். அப்படி I'm just thinking, இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்லி என்னன்னா, என்னோட ஹஸ்பண்ட் அவங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. there's one more person, so a lot of them are still traveling, so பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நானே என்னோட இன்ட்ரோ கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் தென் she just came and she said, "மா, நான் உனக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்குறேமா" அப்படின்னா. எவ்வளவு ஒரு ப்ரௌடான மூமெண்ட் இல்லையா? டெஃபினெட்லி 50th வீக் மேக்ஸ் இட் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஆருத்ரா. தேங்க்யூ டு ஆல் ஆஃப் யூ. லாஸ்ட் ஒரு 1 year எங்களோட கூட இருந்த எல்லாருக்குமே பிக் தேங்க்ஸ். we thank you. Yes, we are starting the topic. Since it's the 50th week, we would like to thank everyone. I appreciate உங்களோட interest in wanting to know the topic. Super. Okay, so let's move on to the topic. Last or a few weeks, if you had noticed, நம்ம we had started on ஒரு particular நிறைய ஒரு topic we had started.
டெலோமியர் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சோம். தென் we went with ஒரு பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த. தென் we went on to vitamin D and B12. கரெக்டா? சோ இது எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து வந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்டர் உங்களோட பிளட் டெஸ்ட்ல. அந்த ஒரு பிளட் டெஸ்டோட ஸ்கோர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹெச் ஃபேக்டர்னா என்ன அப்படின்றது we are definitely going to see. பட் பிஃபோர் ஐ டேக் இட் ஃபார்வர்ட், நான் ஒன்னே ஒன்னு என்ன சொல்றேன்னா, கண்டிப்பா ஒரு நோட் பேட் பென் கையில வச்சுக்கோங்க. எந்த ஒரு செஷன் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணாலும் எனிதிங் ஓகேவா, நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து we are interested in நம்மளோட ஹெல்த், என்னோட ஹெல்த் பெட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரே ரீசன்னாலதான் இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் ஆர் கனெக்டட் ஓவர் ஜூம். கரெக்டா? சோ டெஃபினட்டா வந்து இந்த செஷன்ல வந்து ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு பாயிண்ட், ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு டிப் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா இட் குட் ஹெல்ப் யோர் ஹெல்த் அண்ட் உங்களோட நியர் அண்ட் டியர் ஒன்ஸ். கண்டிப்பா வந்து அதுக்கு மேக் ஷுவர் யூ ஹேவ் அ நோட் பேட். ஏன்னா ஒரு ஃபன்னியர் ஆஸ்பெக்ட்ல சொன்னா காலைல என்ன சாப்பிட்டோம்னு சில நேரத்துல நைட்டே மறந்துடுறோம். தட்ஸ் ஆல் இஸ் தாட். நம்மளோட மைண்டோட அந்த கேப்பபிலிட்டி வந்து ஆக்சுவலா இன்னும் பியாண்ட், பட் தென் பிகாஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் we have we tend to forget. So ஆனால் டெஃபினட்டா ஒரு நோட் பேட் பென் வச்சுக்கோங்க. மூவிங் ஆன் டு த டாபிக். ஸோ ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஹோமோசிஸ்டீன். ஸோ இது வந்து என்னன்றது வந்து ஐம் ப்ராப்ளி கோயிங் டு டேக் யூ த்ரூ ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம். ஸோ இந்த ஒரு ஹோமோசிஸ்டீன் ஹெச் ஃபேக்டர்ன்ற ஒரு விஷயம், இந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ஒரு ஃபேக்டர் நீங்க வந்து கரெக்டா உங்களோட பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து அந்த வேல்யூவை கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா you will stay young, vibrant and அந்த ஏஜிங் இருக்கிற ப்ராசஸ் ஃபீல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு யூ கேன் ஸ்டே வெரி வெரி ஹெல்தி. ப்ராப்ளி என்னடா இது எல்லா வாரமும் இதே தான் சொல்றாங்க, இல்ல நாட் ரியலி எல்லா வாரமும் இதே தான் சொல்றேன்னா அந்த ஒரு 3 ஃபேக்டர் தான் மேக்ஸ் இட் டிஃபரன்ஸ். அண்ட் அதுல இந்த ஃபேக்டர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஃபேக்டர் இஸ் கோயிங் டு பிளே அ வெரி வெரி பிக் ரோல் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அவர் லைஃப். நம்ம லைஃப்ல பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம். சோ இது சொன்ன மாதிரி யூனோ இந்த ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம கரெக்டா பார்த்தோம், நம்மளோட ஹெல்த்தை வந்து கரெக்டா நம்ம பாதுகாக்க முடியும். சோ வாட் இஃப் திஸ், நான் எப்பயுமே இந்த வீடியோ ப்ரோமோ வீடியோல நான் சொன்னேன், இந்த ஒரு டெஸ்ட், ஒரு சிங்கிள் டெஸ்ட் வந்து உங்களோட என்டையர் ஹெல்த்தே வந்து இட் கேன் பி ப்ரெடிக்ட் அப்படின்னா எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். கரெக்டா? சோ இந்த ஹோமோசிஸ்டீன் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கெமிக்கல், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல். லிட்டில் பிட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அது எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு. பட் குவிக்கா நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஹெச் ஸ்கோர் இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உங்களோட கொலஸ்ட்ரால் லெவலோ இல்ல இந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவல் பார்த்து நிறைய பேர் பயந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் இருக்கு. பட் இந்த ஒரு ஃபேக்டர் கொலஸ்ட்ராலை விட இன்னும் ரொம்ப பர்டிகுலரா பார்க்கணும்னா இந்த ஒரு ஃபேக்டரை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட என்ன சொல்றது ஒரு 50 டிசீஸை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் இந்த ஒரு ஃபேக்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா. சோ அந்த 50 டிசீஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இமேஜின். நம்ம வந்து ஒரு ஜோசிக்காரட்டை எதுக்கு போறோம் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஓகேவா? மேபி நீங்க வந்து போகாத ஒரு ஆளா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஒரு ஜென்ரல் மாஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ கோ டு ஜோசிக்கார் எதுக்கு அப்படின்னா என் ஃபியூச்சர் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஒரு ஃபியூச்சர் வந்து உங்களோட ஹெல்த் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்டரா கண்டிப்பா பாத்துக்கலாமா கூடாதா? டெஃபினட்டா இல்லையா? ரைட்? தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் ரெஸ்பான்ஸ். ரைட்? சோ அந்த ஒரு ஃபேக்டர் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபேக்டர், அது பாடியில என்ன மாதிரி வேலை பண்ணும், அந்த ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு அண்ட் அந்த ஃபேக்டரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது என்ன அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம், ஓகேவா? சோ நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்க போது லெட்ஸ் கோ அஹெட் அண்ட் see it. ஹோமோசிஸ்டீன். சோ இது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு கெமிக்கல். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, ஏன் இந்த கெமிக்கல் ஃபேக்டர்னா கண்டிப்பா நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும். சோ குவிக்லி டாக்கிங் அபவுட் இட், ஒரு அமினோ ஆசிட் அப்படின்னாலே அது ஒரு புரோட்டீன், ஓகேவா? சோ இது வந்து அந்த புரோட்டீன் வந்து நம்ம பிளட்ல டிஃபால்ட்டா இருக்கு. இது என்ன பண்ணும், உங்களோட கொலஸ்ட்ரால் ரீடிங்கை விட இன்னும் அக்யூரேட்டா இந்த ரீடிங்கை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களா பாத்துக்கலாம். சோ இட்ஸ் அன் அமினோ ஆசிட், மித்தியோனைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கு, ஓகேவா? வாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் தேர்? ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், இந்த ஃபேக்டர் இந்த வேல்யூ நீங்க கரெக்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா டாப் 5 கில்லர் டிசீஸ் இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல என்ன இருக்கோ அந்த 5 டிசீஸையுமே நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ரிஸ்க் ஆஃப் தட் நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அதுல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த திங் இஸ் ஹார்ட் அட்டாக். வி ஆல் நோ தட் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து
நம்மளோட பிளட் செல்ஸ், நம்மளோட ஆர்டரி, அதுக்கு போகக்கூடிய அந்த வழியில வந்து ஏதோ ஒரு பிளாக் இருக்கு. இது எல்லாருக்குமே டிஃபால்ட்டா தெரியும். ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னாலே அங்க போற இடத்துல பிளாக் இருக்கு, அந்த பிளாக்க வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணோம்னா ஹார்ட் அட்டாக் வராமல இருக்கும். பட் அந்த பிளாக்க எது எடுத்துட்டு வருது, வாட் இஸ் த ரீசன், ஏன் அந்த பிளாக், அதைத்தான் we are going to learn. ஓகேவா? ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்ட்ரோக். எத்தனை பேருக்கு தெரியும், the World Health Organization has told strokes are the third biggest killer after heart attack and cancer. Third biggest killer. So இந்த ஸ்ட்ரோக்ன்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங், தட் இந்த ஒரு ஃபேக்டர் இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போறேனோ, பர்சனலி இட்ஸ் a very emotional thing for me. ஏன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் when I started researching and reading more about it, I had to go back. நான் வந்து என்னோட அப்பாவோட ரிப்போர்ட்ஸை வந்து நான் I had to see. இன்ஃபேக்ட் நான் என்னோட அப்பா is no more now. பட் அப்பாவோட பழைய ரிப்போர்ட்ஸை பார்க்கும்போது இந்த ஹோமோசிஸ்டீன் இருக்கிற வேல்யூ வந்து was there. I remember எங்க அப்பா கிட்ட வந்து when he got a facial stroke, என்னோட அப்பாக்கு facial stroke வந்த போது நான் வந்து I had asked him about this value. அது வந்து அதுவும் ஒரு வேல்யூ அப்படின்னு. He didn't show an interest in that. அது வந்து அந்த ஒரு வேல்யூ ப்ராபப்ளி நாங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணியிருந்தாலோ இல்ல அன்னைக்கு அந்த நாலேஜ் இருந்திருந்தாலோ ஒருவேளை அதை வந்து நாங்க சேஃப்கார்ட் பண்ணிருக்கலாம். பட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா பிளட் பிரஷர் ஹையா இருக்கும், அதனால ஸ்ட்ரோக் வருது. பட் ஏன் பிளட் பிரஷர் ஹை ஆகுது, என்னைக்காவது அந்த ரூட் காஸ் பார்த்திருக்கோமா? அதை டெஃபினட்டா நீங்க இன்னைக்கு பாப்பீங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரோக் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ். ஸோ பர்சனலா நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராப்ளி எங்க அப்பாவோட நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்த் ரிலேட்டட் வந்து we could have avoided, தோ என்னோட அப்பா வாஸ் அ டாக்டர். ஓகேவா? ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை we tend to miss out. I'm not against any doctors. I come from a family of doctors. என்னோட ஃபேமிலியில நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. I'm not against anyone. As I said, அந்த ப்ரொஃபஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இந்த ப்ரொஃபஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. ஓகே, சோ அது ஒண்ணு. மூணாவது கேன்சருக்கு உண்மையாலுமே வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் பிளேஸ் a big role. We cannot see that. டயபெட்டிஸ், அல்சைமர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு தடிக்க வேண்டாம். வீட்டுல வந்து பெரியவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா this is one challenge a lot of us are seeing. Personally, நான் வந்து என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்களோட அப்பா வந்து அந்த அல்சைமர்ஸ் வந்துட்டு அவங்க இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதை வித் ஏஜ் வந்து அந்த மறதி அண்ட் பிரெயின் ஷ்ரிங்க் ஆற ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி 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 டிஃபிகல்ட் டு சி. ஏன்னா அவங்களை ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த டாப் 5 சொன்னதை தவிர்த்து இன்னும் அடிஷனலா சில விஷயங்கள் ஆர் கம்மிங் இன் டு டாப் 5. அது எதெல்லாம்னா ஒபிசிட்டி இஸ் an epidemic. கரெக்டா? சோ அந்த டயபெட்டிஸ், ஒபிசிட்டி, மெட்டபாலிசம், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிறைய இருக்கு. நம்ம வந்து இதுதான் 5 இருக்கிறதே சொல்ல முடியல, அந்த அளவுக்கு so many things have come up. So இது எல்லாமே வந்து can be avoided if you take care of this factor. So இந்த ஹோமோசிஸ்டீன் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும். நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் a chemical, it's a protein. நம்மளோட our levels of it வந்து நம்மள ஹெட் ஸ்கோர் வந்து அக்யூரேட்டா இருந்ததுன்னா we'll be able to avoid a lot of things. ஓகேவா? சோ இந்த ரிஸ்க் ஆஃப் டெத்ன்னு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ண போறோம், how we are going to take it. So we should know more about homocysteine. அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை we are going to see. So homocysteine இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து I'd like to just say, நம்மள நிறைய பேர் ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல, டெலோமியர் அண்ட் எல்லாம் பேசும்போது I spoke about DNA. கரெக்டா? இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நம்ம பேசணும். டிஎன்ஏ உள்ள குரோமோசோம் இருக்கு, நியூக்ளியஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே பேசணும். நியூக்ளியஸ் உள்ள குரோமோசோம் எல்லாமே. பட் இதுல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்னன்னா 70% ஆஃப் அவர் பாடி வந்து இஸ் ரெனியூட் எவ்ரி இயர் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட நோஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? நம்ம உடம்புல எல்லா உறுப்புகள் எல்லா இடத்துலயுமே we are filled with cells. அந்த செல்ஸ் வந்து will die and regenerate. ஓகேவா? யங் ஏஜ்ல இருக்கும் போது உங்களோட செல் ரீஜெனரேஷன் நிறைய நடக்கும். ஆனா ஏஜ் ஆக ஆக டீஜெனரேட் ஆகுமே தவிர்த்து ரீஜெனரேட் ஆகாது. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சோ நோஸ் எதுக்கா எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன்னா, இதே நோஸ் தான், பட் 2 வருஷம் முன்னாடி என்னோட நோஸ்ல என்ன செல் இருந்ததோ அது இப்போ கிடையாது. சோ இட் இஸ் நாட் த சேம் நோஸ். ஐவ் டேக்கன் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நோஸ், அவ்வளவுதான். சோ பிராக்டிகலா ஸ்பீக்கிங், நீங்க மிரர்ல உங்களை நீங்க பாக்குறீங்கன்னா 2 வருஷம் முன்னாடி நீங்க பார்க்கும் போது இருந்த அதே ஃபேஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியுது, பட் உள்ள இருக்கிற செல்ஸ் இஸ் நாட் த சேம். ரீஜெனரேஷன், டீஜெனரேஷன் இது எல்லாமே வந்து போயிட்டே இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் உங்களோட கட், உங்களோட ஜிஐ ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லையா, ஜிஐ ட்ராக்ட்ல இருக்கிற செல்லோட வேலிடிட்டி இஸ் only 2 days.
only 2 days. 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அந்த செல் ரீஜெனரேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். பட் அந்த செல்லு இறந்து ரீஜெனரேட் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களோட உள்ள இருக்கிற கெமிக்கல் ப்ராசஸ் கரெக்டா நடக்கணும். அது நடந்தா மட்டும்தான் இது கரெக்டா நடக்கும். ஓகேவா? இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, நம்மளுக்கு கால்ல அடிபட்டுச்சுன்னா, அடிபட்டு அந்த அந்த காயம் வந்து ஆற ஆற எண்டுல வந்து ட்ரை ஆகுமா, அரிப்பு வருமா, அந்த தோல் தனியா வருமா, தட் இஸ் கால்ட் டையிங். அந்த செல் டெத் ஆகி உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த ஸ்கின் அதுவே ஹீல் ஆயிக்குமா, தட் இஸ் யுவர் ப்ராசஸ். ஓகே. ஆனா அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, உங்களோட யங் ஏஜ்ல நடக்கிற விஷயம் ஏஜ் ஆகும் போது வராது. இட் வில் டீஜெனரேட், நாட் ரீஜெனரேட். ஓகேவா? செகண்ட் விஷயம், இன்ஃபேக்ட் குழந்தைங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 7 years இஸ் a குட் ப்ராசஸ். 7 வருஷத்துக்கு சில செல்ஸ் எல்லாம் வந்து they will stay 7 வருஷத்துக்கு. ஸோ தட்ஸ் த லைஃப் பீரியட் ஆஃப் சர்டன் செல்ஸ். அது ஆர்கனுக்கு ஏத்தா போல அது டிஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு. சோ இந்த இந்த இடத்துல பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு விஷயங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இட்ஸ் ஆல் டவுன் டு 2 எக்ஸ்ட்ராடினரி கெமிக்கல் பேலன்சிங் ஆக்ட்ஸ் இன் யுவர் பாடி. சோ இந்த ஹோமோசிஸ்டீன் சொல்ற விஷயத்துக்கு 2 ப்ராசஸ் பிளேஸ் அ ரோல் இன் யுவர் பாடி, இன் யுவர் டிஎன்ஏ. 2 ப்ராசஸ். அந்த 2 ப்ராசஸ்ல ஒன் இஸ் கால் மெத்திலேஷன், த அதர் இஸ் கால் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன். ஓகேவா? இந்த 2 வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நான் நெக்ஸ்ட் ஐம் கோனா எக்ஸ்பிளைன் வாட் இட் இஸ். எதுக்காக இந்த ஃபேக்டர், இந்த ஃபேக்டரோட ஏன் இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, 50 டிசீஸ் சொல்லிடலாம் நம்ம. நான் அந்த டிசீஸுக்கு எது ரிலேட்டட்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னா, ஏன் நான் என்ன ஹெல்த்தை நான் பாத்துக்கணும்ன்றது உங்களுக்கு புரியாது. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ இந்த 2 ப்ராசஸ் தான் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இந்த 2 ப்ராசஸ் அதோட பீக் லெவல்ல ஒர்க் ஆச்சுனாலே யூ வில் ஸ்டே யங், யூ வில் ஸ்டே ஹெல்தி, யுவர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் வில் பி மோர் தென் வாட் யூ கேன். உங்க எனர்ஜி லெவல் நீங்க நினைச்சதை விட பெட்டரா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து இஸ் measured based on your homocysteine. ஓகேவா? ரைட். சோ உங்களோட டிஎன்ஏல 2 ப்ராசஸ் இருக்கு. ஓகே, ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் ஒன் மோர் டைம். கேட்டிருக்காங்க, உங்க பாடியில உங்களோட டிஎன்ஏ உள்ள உங்களுக்கு யூ ஹேவ் 2 ப்ராசஸஸ் ஹேப்பனிங். ஒன் இஸ் கால் மெத்திலேஷன், த அதர் இஸ் கால் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன். இது சயின்ஸ் கிளாஸ் கிடையாது. சோ டோன்ட் டேக் டூ மச் இன்டு இட். ஓகேவா? வி கோனா கோ. ஏன்னா குவிக்கா வந்து there's so much to see, right? சோ இந்த 2 ப்ராசஸ தான் மெயினா உங்க பாடியில இருக்கிற முக்காவாசி ப்ராசஸ ஹேண்டில் பண்ண போடுது. அண்ட் இந்த 2 கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு உங்க ஹோமோசிஸ்டீன் லெவல் பிளேஸ் அ ரோல். ஏன்னா அதுல இருந்து தான் இந்த 2 ப்ராசஸும் நடக்கும். ஓகேவா? சோ இதுல என்ன அவங்க சொல்றாங்க, சோ உங்களோட ஏஜிங் ப்ராசஸ் எவ்வளவு ஃபாஸ்டரா நீங்க ஏஜ் ஆகுறீங்க, எவ்வளவு ஃபாஸ்டரா உங்க உடம்புக்குள்ள டிசீஸ் வரப்போகுது அப்படின்ற டெசிஷன் இஸ் கோயிங் டு பி டேக்கன் த்ரூ திஸ் 2 ப்ராசஸ். இந்த 2 ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகுது. ஓகேவா? சோ உங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு பாத்தீங்களா? எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் டெலோமியர்ல 2 விஷயம் சொன்னேன்னா, லைஃப் ஸ்பேன், டிசீஸ் ஸ்பேன். எத்தனை பேருக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு? How many of you? A lot of you are re-attending. I've got super messages from so many of you. எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு டெலோமியர்ல நான் சொன்ன விஷயம், லைஃப் ஸ்பேன் அண்ட் டிசீஸ் ஸ்பேன். சோ இந்த 2 விஷயத்துல நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன, நீங்க லைஃப் ஸ்பேன்ல ஜாஸ்தி இருக்கணுமா இல்ல டிசீஸ் ஸ்பேன் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கணுமா? அந்த 2 விஷயத்தை டிசைட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இந்த 2 கெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகேவா? சோ இந்த ஜீன் மியூட்டேஷன் சொன்னோம் பாத்தீங்களா, உங்களோட டிஎன்ஏ நடக்கும் போது டிஎன்ஏல வந்து மல்டிபிளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா? சோ அந்த விஷயத்த நடக்க போறோம். உங்களோட ஜீனோட ஹெல்த்தை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த ஹோமோசிஸ்டீன். சோ உங்களோட இந்த ஹெட் ஸ்கோர், என் ப்ரோமோ வீடியோல நான் போட்டிருந்தேன், உங்களோட இந்த ஹெட் ஸ்கோர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் யுவர் வெயிட், யுவர் பிளட் பிரஷர், யுவர் கொலஸ்ட்ரால் லெவல். இந்த 3 விஷயம் நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளோட ஹெல்த்தை டிசைட் பண்றது வெயிட்டை செக் பண்ணி, கொலஸ்ட்ரால் லெவல் செக் பண்ணி, உங்களோட பிளட் பிரஷர் செக் பண்ணி, இது 3 டிசைட் பண்ணா போதும் நினைக்கணும். இந்த ஒரு வேல்யூ இஸ் பிகர் தென் வாட் யூ கேன் திங்க். ஓகேவா? சோ இந்த ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் இது எல்லாமே இருக்கு பாத்தீங்களா? மேல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா this is I'm going to tell you what book also this is. ஓகேவா? இந்த author had brought this book out in 2003. ஓகேவா? இந்த particular topic, and in fact he is the person who is the main source behind ஏன் வந்து நம்மளோட பாடியில இந்த வீட் இருக்கு பாத்தீங்களா, நிறைய பேர் குளூட்டன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, குளூட்டன் ஒரு விஷயம், ஃபுட் அலர்ஜின்ற ஒரு விஷயத்த, ஒரு கான்செப்டை எடுத்துட்டு வந்ததே இந்த ஆத்தர் தான். ஓகேவா? சோ பீப்புள் வாண்ட் டு நோ வாட் புக் திஸ் இஸ், மெசேஜ் மீ, ஆர் உங்களுக்கு லிங்க் யார் அனுப்பிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு அனுப்புங்க. we will tell you what this is so that if you are a person who likes to read, உங்களுக்கு படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும்னா டெஃபினட்டா let us know. ஓகேவா? சோ இந்த ஒரு வேல்யூ தான் உங்களோட ஜெனட்டிக் டிசீஸ். எத்தனை பேருக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா, ஜெனட்டிக்கலா வந்து இருக்கு,
ஜெனட்டிக்கலா சோ என்னோட தாத்தா பாட்டிக்கு இருந்தது, எங்க அப்பா அம்மாக்கு இருந்தது, சோ எனக்கும் வரும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? பட் ஒரு குவிக் கொஸ்டின் கேக்குறேன். அப்பா அம்மாக்கு வந்து இஃப் தே ஹாவ் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னா, வீட்ல 3 குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா 3 பேருக்கும் ஒரே நேரத்துல டயபிட்டிஸ் வருமா? கிடையவே கிடையாது. நம்ம நிறைய பேர் பார்த்திருக்கோம். 2 பேருக்கு வரும், இல்ல ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கும், பாக்கி 2 பேருக்கு வராது, இல்ல 3 பேருக்கும் வராமல இருந்திருக்கலாம். சோ இது வந்து இட் டோட்டலி சேஞ்சஸ். சோ நம்ம வி டாக் அபவுட் ஜெனட்டிக்கலி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். ஆனா ஜெனட்டிக்கலி டிரான்ஸ்ஃபர்ட்லயுமே நீங்க அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு வந்து உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை நீங்க மாத்தலாம். அந்த பிளஸ் தான் நம்ம கையில இருக்கு. தட் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட். ஸோ அந்த ஜெனட்டிக்கலி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் டிசீஸுக்குமே யூ ஹாவ் அ சொல்யூஷன். நத்திங் இஸ் டோல்ட் தட் ஜெனட்டிக்கலி இது கண்டிப்பா வரணும்னு எங்கேயுமே இட் இஸ் நாட் ரிட்டன். இட் இஸ் அப் டு யூ as to how you want to take it forward. நீங்க எப்படி அதை மாற்றம் எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு இருக்கு. ஓகேவா? ரைட். சோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த 2 ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா? இதுதான் நம்ம வந்து அன்னைக்கு டிஎன்ஏ பத்தி பார்த்தோம். டிஎன்ஏக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கு. டிஎன்ஏவே இத்திருண்டு, அதுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் அதை விட சின்னது. அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள நடக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ் தான் இந்த குரோமோசோம் எல்லாமே. ஓகேவா? சோ இந்த 2 ப்ராசஸ் நான் சொன்னேன்ல, ஒண்ணு வந்து மெத்திலேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மெத்திலேஷன் இருக்கிறதா நம்ம டிஎன்ஏ குரோமோசோம் இது எல்லாமே. ஓகேவா? இப்ப எப்படின்னா ஒரு சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா இந்த டிஎன்ஏ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நான் டக்குன்னு நான் கை தூக்குறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட பிரெயின் என்ன பண்ணும், ஒரு சிக்னல் கொடுத்து அது கால்குலேஷன் பண்ணும். கை தூக்க போறாலே மேல ஏதாவது இடிக்கிறதுக்கு இருக்கா இல்லையா, இத்தனை ப்ராசஸும் நடந்து இட் வில் அலோவ் மை ஹேண்ட் டு கோ அப். என் கை மேல போகணுமா வேணாமான் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த பிரெயின் வில் டூ த டிசைன். அதுதான் உங்களோட மெத்திலேஷன் ப்ராசஸும் எல்லாத்துலயும் நடக்கும். இத்தனை சிக்னல் கொடுக்குது பாத்தீங்களா? அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா பிரெயின் கரெக்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும். ஓகேவா? சிம்பிளா. சோ உங்களுக்கு பசி எடுக்குது அப்படின்னு உங்க பிரெயின் ஹாஸ் டு டெல் இல்லையா? பசிக்குது, யூஆர் ஹங்கிரி, நீங்க எடுத்து சாப்பிடணும். ஆல் தீஸ் ஆக்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ப்ராசஸ். ஓகே. சோ உங்களோட இந்த மெத்திலேஷன் ப்ராசஸ் ஹெல்தியரா இருந்ததுன்னா டிஎன்ஏயோட ப்ராசஸ் ஹெல்தியரா இருக்கும். ஓகேவா? தட் இஸ் நான் சொன்ன மாதிரி டிஎன்ஏயோட டூப்ளிகேஷன் ஹெல்தியா நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் ஷுட் ஹேப்பன் ப்ராப்பர்லி. ஓகேவா? சோ அது டிஎன்ஏக்குள்ள எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மெத்திலேஷன் இருக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஒரு செகண்ட்ல பில்லியன் டைம்ஸ் நடக்கும் உங்க உடம்புல. பில்லியன் டைம்ஸ். சோ அதுக்குள்ள நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ் இத்திரூண்டு இருக்கிற ப்ராசஸ் ப்ளோ அப் பண்ணி ஐம் ஷோயிங் யூ. ஓகேவா? இந்த மித்தைல் குரூப் ஒரு டிஎன்ஏ இதுலயும் இந்த மித்தைல் குரூப் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு மித்தைல் குரூப் ரிமூவ் ஆகும், இன்னொரு மித்தைல் குரூப் வரும், ஒரு ரிமூவ் ஆகும் வரும். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகேவா? சோ ஒரு செல்ல வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸ்குள்ள குரோமோசோம், அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த டிஎன்ஏ இஸ் வாட். அங்கதான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. சோ அந்த டிஎன்ஏ தானா ரிப்பேர் ஆகணும்னாலோ இல்ல இட் ஹாஸ் டு டூப்ளிகேட் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட் அதுக்குள்ள கரெக்டா இருந்து அந்த ப்ராசஸ் நடந்தா மட்டுமே யூ கேன் சி an end result properly. ஸோ ஜெராக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஎன்ஏ டூப்ளிகேஷன் நடக்குதா? நீங்க ஒரு பேப்பர் வச்சிருக்கீங்க, அதோட மெயின் காப்பியை நீங்க ஜெராக்ஸ் பண்ண போறீங்க. மெயின் காப்பிலே நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க ஜெராக்ஸ் எடுக்க 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 வாட் இஸ் த ரிசல்ட்? தப்பான காப்பி, தப்பான காப்பி, தப்பான காப்பி, தப்பான காப்பி. ஸோ இமேஜின் த எண்ட் ரிசல்ட் இல்லையா? சோ தட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் யுவர் பாடி. உங்க பாடியில நடக்கிற டூப்ளிகேஷன் கரெக்டா நடக்குதா இல்லையா? சோ அதுக்கு என்ன நியூட்ரியன்ட் இருக்கு? சோ ஒரு ப்ராசஸ் நான் சொன்னது மெத்திலேஷன். ரெண்டாவது ப்ராசஸ் என்ன? ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன். ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்னா என்ன? நம்ம எல்லாருமே லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ஹெல்த் சீரிஸ் இன்வேரியபிளி எல்லா ஹெல்த் சீரிஸ்லயும் பேசக்கூடிய விஷயம் இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், இது எல்லாமே பேசுவோம். சோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்னா என்ன, ஆக்சிடேஷன்னா என்ன? ஒரு செல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, ஒரு செல் வந்து அதோட எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுது. அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அது வந்து ஒரு என்ன சொல்ற அன்ஹெல்தி எலக்ட்ரான் வெளியில போனோடனே என்ன ஆகும்? ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அன்வான்டா ஒரு எலக்ட்ரான் உள்ளுக்குள்ள வரும். அது வந்துச்சுன்னா அதோட டூப்ளிகேஷனே தப்பா நடக்கும். சோ ஆக்சிஜன் அந்த செல்ல இருந்து வெளியில போயிடும். எலக்ட்ரான் இருந்து அந்த ஆக்சிஜன் வெளியில போயிடுச்சுனாலே அந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். சோ உங்களுக்கு உங்களோட செல்லோட எல்லா டூப்ளிகேஷனும் ஆக்சிடேட்டிவ் செல்லா மாற ஆரம்பிக்கும். சோ இதனாலதான் நம்ம ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லாத்துலயுமே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வேணும். ஏன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்தாதான் உங்களோட செல் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க பாதுகாக்க முடியும். கேன்சர் அப்படின்னாலே the word is oxidative stress. So கேன்சர் வரக்கூடியதுக்கான மெயினான ரீசன் இஸ் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ். உங்களோட செல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பரா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகல, ஃப்ரீ ரேடிக்கல் நிறைய இருக்கு. சோ இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கிறது எங்கே வரும்? நீங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு, உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், உங்க ஸ்ட்ரெஸ்.
இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். எவ்ரி டைம் யூ கெட் ஸ்ட்ரெஸ், உங்களோட ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீசஸ், உங்களோட ஆக்சிடேஷன் இந்த பாடி இன்க்ரீசஸ், ஆக்சிடேட்டிவ் இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் எக்கச்சக்கமா டூப்ளிகேட் ஆகும். தட் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரெஸ் கேன் டூ இன் யுவர் பாடி. ஓகேவா? சோ இது ரெண்டும் நம்ம பாத்துறோம், இந்த ப்ராசஸ் பாத்துறேன். அப்போ ஹோமோசிஸ்டீன் எங்க வருது, என்னதான் இருக்கு ஹோமோசிஸ்டீன்ல அப்படின்னா, பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றேன். ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? நம்ம வந்து நம்மளோட என்டையர் லைஃப்ல வந்து இஃப் யூ நோட்டிஸ், ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ப்ராசஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, வி கீப் ஈட்டிங் அ லாட் ஆஃப் ஃபுட், ரைட்டா? பட் டிட் யூ இமேஜின், தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்ட நம்ம ஆக்சுவலா இத்தனை வருஷத்துல கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு 10 மூட்டை அரிசி, 200 மூட்டை அரிசி எவ்வளவோ we would have consumed so much till date. அத்தனையும் நம்ம சாப்பிடணும்னா நம்மளோட பாடியில எவ்வளவு ஆக்ஷன் நடந்திருக்கும். இப்ப வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிட்டிருக்கோமோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு ஆக்ஷன் நம்ம உடம்புல நடந்திருக்கும். கரெக்டா? லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ அவர் என்டையர் பாடி இஸ் ஒரு என்ன எப்படி சொல்றது, இட்ஸ் அ பிக் பாடி ஆஃப் ஃபுல் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். சுத்தி 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 கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸா நடக்கக்கூடிய ஒரு பாடி. ஓகேவா? அதுல வித்தியாசமா நிறைய இருக்கு. ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் தெம் ஆர் ஹேப்பனிங். கரெக்டா? ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா குளுக்கோஸ்ல இருந்து ஃபேட்டா கன்வெர்ட் ஆகுறது. நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும் போது உங்க பாடி வந்து அட்ரினலைன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து இட் வில் ரிலீஸ். எதுக்கு அப்படின்னா, so that it will pull you through. உங்க பாடி அதை ஃபைட் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு பண்ணும். நீங்க தூங்கும் போது மெலட்டனின் அப்படின்னு ஒண்ணு சுரக்கும். ஏன் அப்படின்னா, ஃபார் யூ டு ஸ்லீப் பெட்டர். கரெக்டா? அதே மாதிரி இம்யூனிட்டி, நமக்கே தெரியும் தட் நம்ம தான் கொஸ்டின், நம்ம தான் ஆன்சர். உங்களோட உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தி வரத்துக்கு உங்க பாடியே அதை வந்து டிசைன் பண்ணி எடுத்துட்டு வரும். தட் இஸ் வாட் யுவர் இம்யூன் செல்ஸ் கேன் டூ. கரெக்டா? இதுதான், திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஆர் டிசைன்டு. ஸோ இத்தனை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எவ்ரி செகண்ட் உங்களை ஹெல்தியா வச்சுக்கிறதுக்கும் உங்களை உயிரோட வச்சுக்கிறதுக்கும் இத்தனை ப்ராசஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் யுவர் பாடி. அதுல இந்த மெத்திலேஷன் இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு 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 செகண்ட்ல ஒரு பில்லியன் டைம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. கரெக்டா? சோ உங்களை ஹாப்பியா அண்ட் மோட்டிவேட்டடா வைக்கிறதுக்கு உங்க பிரெயின்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். திஸ் வி ஆல் நோ அபவுட் திஸ். ஆனா இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்புட் தான் வந்து டிசைட்ஸ் வாட் நெக்ஸ்ட். அந்த ப்ராசஸ் கரெக்டா பண்ண கொடுத்தா அந்த இன்புட் டிசைட்ஸ் அ பிக் திங். ஸோ வி ஆர் வாட் வி ஈட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை விட பெட்டரா நான் ஒரு விஷயம் சொன்னா, வி ஆர் வாட் வி டைஜஸ்ட். என்ன சாப்பாடு உள்ள போச்சுன்றத தவிர்த்து அதுல இருந்து டைஜஸ்ட் ஆகி என்ன வெளியில வருதோ, பேக் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் அவர் பாடி ஹேப்பன்ஸ். ஸோ சாப்பிடும் போது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, எவ்ரி செகண்ட் சம் ரியாக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங்களா. ஸோ சாப்பிடும் போது நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடுறோம். ஐ எம் டேக்கிங் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ நான் வெஜிடேரியன். ஓகேவா? மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடுறோம். பட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வாட் கம்ஸ் அவுட், வருதா வரலையா? ஸோ ப்ராப்ளி கேட்க என்னடா இது இப்படி பேசுறாங்களோ, தட்ஸ் த சிம்பிள் திங். வெதர் இட்ஸ் மட்டன் பிரியாணி, இட்ஸ் வெஜ் பிரியாணி, ஆர் ஈவன் இட்ஸ் எக், ஆர் ஈவன் அன் ஐஸ்கிரீம், நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ அதுக்கப்புறம் உள்ள போய் அது கரெக்டா சில விஷயங்கள் நடந்து வெளியில என்ன வருதோ, தட் டிசைட்ஸ் யுவர் ஹெல்த். ஓகேவா? சோ திஸ் இஸ் வாட். ஸோ இதுல வந்து இந்த மெத்திலேஷன் இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு ரோல் வந்து நடக்குது நிறைய டிசீசஸ்க்கு. என்னன்னா, ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட டிஎன்ஏ வந்து cannot function properly or duplicate properly if your process does not happen. கரெக்டா? சோ இதுல வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கும். அடுத்த ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கும். உங்களோட ஹோமோசிஸ்டி, நீங்க என்ன ஃபுட் எடுக்கிறீங்களோ அந்த ஃபுட்டுக்கு பேரு மெத்தியோனைன். எல்லா ஃபுட்ல இருந்தும் மெத்தியோனைன் ஒரு அமினோ ஆசிட் or whatever you call it, it comes. அது உள்ள போயிட்டு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல கன்வெர்ட் ஆகி கொடுக்கிற ஒரு விஷயம் இஸ் ஹோமோசிஸ்டீன், ரைட்? அந்த ஹோமோசிஸ்டீன் ஃபர்தர் ரியாக்ஷன் பண்ணி இட் வில் கிவ் யூ டூ திங்ஸ். ஏன் இந்த டூ திங்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஒன்னு சாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, SAME. அதை வந்து சாமி எப்படி நீங்க வச்சுக்கிறீங்களோ வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஒன் இஸ் கால்ட் சாமி, த அதர் இஸ் கால்ட் குளூட்டாத்தியான். சரி, எதுக்காக இதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, உங்களோட இந்த சாமி அண்ட் குளூட்டாத்தியான் என்னன்றது நமக்கு தெரியணும். ஏன் அப்படின்னா, as you know we say it, oops, sorry, okay, yeah. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். நான் வந்து இப்போ ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் எடுக்கிறேன். ஏன் நான் ஃபிஷ் ஒரு எக்ஸாம்பிளா வைக்கிறேன், பிகாஸ் இட்ஸ் ப்ரோட்டீன். ஓகேவா? இட்ஸ் ப்ரோட்டீன். ஸோ ப்ரோட்டீன் சோர்ஸை நான் உள்ள எடுக்கிறேன், அண்ட் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் ஃப்ரம் அன் அனிமல் சோர்ஸ், ரைட்டா? ஒரு ஃபிஷ் வந்து நீங்க எடுக்கும் போது அந்த ப்ரோட்டீன் மெத்தியோனைன் நீங்க உள்ள எடுக்கிறீங்க, ரைட்டா? அந்த இன்ஃபேக்ட் இஃப் யூ சி இந்த டயக்ராம், அந்த மெத்தியோனைன் ஃப்ரம் டயட்.
ஸோ ஃபிஷ்ல இருந்து அந்த புரோட்டீன் உள்ள போகுது. அது உள்ள போனோடனே அது உங்களோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல போய் உங்க செல்லுக்குள்ள போய் நான் ஆல்ரெடி காமிச்ச மாதிரி ஒரு மித்தைல் குரூப் எல்லாத்துக்கும் ஜாயின் ஆகும் இல்லையா? ஸோ ஒரு மித்தைல் குரூப் ஜாயின் ஆகி இது ரெண்டும் வேலை செய்யும். இது வேலை செஞ்சு என்ன பண்ணும், ஒரு பர்டிகுலர் மித்தைல் குரூப்பை வெளியே எடுத்துட்டு இட் கன்வெர்ட் டு ஹோமோசிஸ்டீன். ஹோமோசிஸ்டீனா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப இந்த ஹோமோசிஸ்டீனா கன்வெர்ட் ஆன விஷயம் என்ன பண்ணும்னா, ரெண்டு ஆக்ஷன் இட் வில் ஹேப்பன். ஓகேவா? ஈதர் ஐடியலி பாடி வந்து ஒரு மித்தைல் குரூப் ஆட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஒரு கெமிக்கல்ல வெளில அதுதான் அந்த சாமின்னு இருக்கிற ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டு வரும். பட் கேன் ஐ டெல் யூ சம்திங்? இந்த சாமி அண்ட் குளூட்டாத்தியான் என்ன அப்படின்னா, அந்த சாமின்னு இருக்கிற விஷயம் ஹோமோசிஸ்டிலேன்னு கன்வெர்ட் ஆகி வருதுல, அது உங்களோட உடம்பு சுரக்கிற நேச்சுரல் ஆன்டி டிப்ரெசன்ட், ஆன்டி ஆர்த்தரிட்டிக் அண்ட் இட்ஸ் லிவர் ப்ரொடெக்டிங் ஏஜென்ட். எத்தனை பேருக்கு இது புரியுது? நம்ம பேசக்கூடிய நம்மளோட பிரெயின்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு மென்டல் இல்னஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய விஷயமும் உங்க பாடியே வச்சிருக்கு. தட் இஸ் சாமி. இட்ஸ் a natural antidepressant, ஆன்டி ஆர்த்தரிட்டிக். ஆர்த்தரிட்டிஸ் எத்தனை பேருக்கு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? இருக்கிற ஒரு ஜாயிண்ட்லயும் அவ்வளவு இன்ஃபிளமேஷன், வலி இருக்கும். அந்த ஆன்டி ஆர்த்தரிட்டிக் ஏஜென்ட் இஸ் தி சாமி. மூணாவது விஷயம், இட்ஸ் லிவர் ப்ரொடெக்ட். உங்க லிவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட் திஸ். ஸோ இந்த ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் கரெக்டா இருந்து கன்வெர்ட் ஆனா மட்டும்தான் இந்த சாமி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது ப்ரொடியூஸ் ஆனா யுவர் பாடி, யுவர் ஹாப்பி, யுவர் பிரெயின் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் வெல். ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா குளுட்டத்தியான். எவ்வளவு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் தெரியுமா? இந்த குளுட்டத்தியான் இருக்கிற ஒரு விஷயம் இஸ் யுவர் பாடிஸ் ஆன்டி ஏஜிங் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். உங்க பாடியை டிஃபால்ட்டா டீடாக்சிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த குளுட்டத்தியான் ப்ரொடியூஸ் ஆனா டிஃபால்ட்டா இருக்கு. உங்க உடம்பே டீடாக்சிஃபை பண்ண முடியும், உங்க உடம்பே ஆன்டி ஏஜிங் பண்ண முடியும், உங்க உடம்பே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். ஹவு இன்ட்ரெஸ்டிங்ல. ஆனா இந்த ரெண்டு விஷயமும் ப்ராப்பரா ப்ரொடியூஸ் ஆகுனா இந்த லோ வேல்யூஸ் ஆஃப் போத், இந்த சாமி அண்ட் இது உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ப்ரொடியூஸ் ஆகல, அது லோ வேல்யூல இருந்தா ஹோமோசிஸ்டீன் ஹையா இருக்கும். ரைட்? சோ இந்த ஹையர் ரிஸ்க் ஆஃப் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அண்ட் கேன்சர் வில் கம் ஃப்ரம் திஸ். ஸோ ப்ராபப்ளி இதை கேட்கும் போது உங்களுக்கு வந்து மைண்ட்ல என்னடா இது டூ மச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு. டெஃபினட்டா இட் லுக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி. பட் உங்களோட பாடியில நடக்கக்கூடிய கண்டிஷன் இஸ் த்ரூ திஸ். ஓகே? சோ இதையே இன்னும் ஃபர்தரா பார்க்கணும்னா அந்த மெத்தியோனைன்ல இருந்து உள்ள வருது இல்லையா? பை த டைம் உங்களுக்கு சாமி அண்ட் குளூட்டோத்தியான் கொடுக்கறதுக்குள்ள அந்த கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ்ல வேர் யூ நீட் மோர் நியூட்ரியன்ட். உங்களுக்கு நியூட்ரியன்ட்டை உள்ள கொடுத்தா மட்டுமே இந்த ப்ராசஸ்ல இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வரும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், உங்களோட சாமி பண்றதுக்குள்ள ஃபோலேட், B12, B2, ஜிங்க் இஸ் அ மஸ்ட். அது வந்தாதான் ப்ராப்பரா உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும். அதே மாதிரி B6, B2 அண்ட் ஜிங்க். ரைட்டா? இந்த பி வைட்டமின்ஸ், how many of you remember last health seriesல what I spoke was exclusively B vitamin. B12, B6 பத்தி அவ்வளோ பேசணும் நம்ம. So basis of everything is your B vitamin, and the B vitamin designs all of these. உங்களோட ஹோமோசிஸ்டின் கன்வர்ஷனை பண்ணக்கூடிய விஷயமே இந்த பி வைட்டமின் தான். ரைட்டா? சோ இந்த வேல்யூ அடி வாங்கிச்சுன்னா, இல்ல இந்த வேல்யூ ஹையா இருந்ததுன்னா வாட் ரியலி ஹேப்பன்ஸ்? ரைட்? ஏன் நீங்க இந்த வேல்யூ வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா, ப்ராப்ளி we are still not understanding, ரைட்? நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஸ்ட்ரோக் இல்லையா? சோ அதுக்கு வந்து பேசிக்கா என்ன அப்படின்னா உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர். ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருந்தா வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்து we all know. ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலி சர்க்கிளையும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல we have definitely studied blood pressure and stroke is interrelated அப்படின்னு. கரெக்டா? பட் இந்த என்ன பேசிக்கலி நடக்கும் அப்படின்னா, உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் ஹையா இருக்கும் போது உங்களோட பாடியில there is something called நைட்ரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு தான் உங்களோட ஆர்டரி வால்ல வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா உங்களோட ஹார்ட்டுக்கு உண்டான அந்த ஆர்டரி மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும், பிபி கம்மி ஆகும். இன்ஃபேக்ட் உடனே நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க பிபி ட்ரக் தான் இருக்கே, பிபி ட்ரக் வந்து வில் ஒர்க் இல்ல அப்படின்னு. டெஃபினட்டா இட் வில் ஒர்க். உங்களோட நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஆக்டிவிட்டியை வந்து நல்லா அது வந்து பார்த்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும். பட் அது என்ன பண்ணும்னா, the more we take the drug இல்லையா, இட் இன்க்ரீசஸ் டு அன்டிசைரபிள் லெவல். ஸோ அது அப்ப என்ன பண்ணும்னா, எந்த அளவுக்கு ஹை ஆகும்னா உங்களோட என்ன சொல்றது, ஹெச் ஃபேக்டர் வந்து கம்மி ஆகாது. பட் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட மெக்னீசியம், உங்க உடம்புல இருக்கிற அந்த மெக்னீசியம் வந்து போய் இன்டர்ஃபியர் பண்ணும். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், உங்களோட கொலஸ்ட்ராலையே ஆக்சிடைஸ் பண்ணும், உங்களோட பிளட்டை திக்கர் ஆக்கும்.
ஆட்டோமேட்டிக்லி கிளாட்ஸ் வந்து அப்நார்மல் ஆகும். தட் இஸ் அ ரீசன் பிபி டேப்லெட் அண்ட் சுகர் டேப்லெட் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது தே ஆல்சோ கிவ் அ பிளட் தின்னர். தட் இஸ் த இம்பாக்ட் ஆஃப் அ பிபி டேப்லெட். ஸோ இது தெரிஞ்சுதான் எல்லாமே. பிகாஸ் நான் வந்து இந்த கொஸ்டின் எனக்கு நிறைய இருந்திருக்கு. பிபி டேப்லெட் கொடுக்கும் போதே வந்து கண்டிப்பா பிளட் தின்னர் டேப்லெட் இல்லைங்க, பிபி இருந்தா டெஃபினட்டா இது தேவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்கான மீனிங் எனக்கு புரிஞ்சது கிடையாது. பட் ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் நவ். ஏன்னா திஸ் இஸ் ஆல் அண்ட் ஒரு இன்டர் ரிலேட்டட் ரியாக்ஷன்ல தான் இத்தனை விஷயங்களும் உணருது. அதே மாதிரி ஸ்பீடிங் அப் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ஏஜிங் போட்டிருக்கல. ஆக்சிடேஷன் ஐ திங்க் நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஹை ஹோமோசிஸ்டீன் லெவல்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்க பிளட் கொலஸ்ட்ரால் வில் கோ ரியலி ஹை அண்ட் அது ஒரு டேஞ்சரஸ் ஃபார்ம்ல ஆக்சிடைஸ் ஆகும். அது ஆக்சிடைஸ்டு எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலா மாறும். லிபிட் ப்ரொஃபைல்ல லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் பார்த்திருக்கோம். அது வந்து பேட் கொலஸ்ட்ரால். பேட் கொலஸ்ட்ராலே பேடு. அதே ஆக்சிடைஸ்டு பேட் கொலஸ்ட்ரால் இஸ் ஈவன் வர்சர். ஓகேவா? சோ இதெல்லாமே நடக்கும் உங்களுக்கு. சடன் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக். இன்ஃபேக்ட் என்ன சொல்றது, ஹை ஹோமோசிஸ்டின் லெவல்ல இருந்ததுன்னா உங்களோட ஹார்ட் அட்டாக் ஆர் ஸ்ட்ரோக்கை வந்து 70% இன்னும் ஹையர் ஆகும். 70% மோர். ஓகேவா? when we talk about weakened immune system, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்னா குளூட்டத்தியான்னு ஒரு விஷயத்த வந்து எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னா உங்களோட ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் கரெக்டா இருக்கும். அது இல்லை அப்படின்னா உங்களோட பாடியே உங்களுக்கு எதிர்ப்பாயிடும், விச் இஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். தட் இஸ் உங்க பாடி லுக்ஸ் அட் யோர் ஓன் பாடி எஸ் அ வில்லன். அது வெளியில வர செல்ல அட்டாக் பண்றதுக்கு பதிலா உங்களோட நல்ல செல்லே அதை அட்டாக் பண்ணும். தட்ஸ் அன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். ஸோ குளூட்டத்தியான் கம்மியா இருந்ததுன்னா ஹோமோசிஸ்டின் ஹையரா இருக்கும். ஸோ ஏர்லி டெத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இஸ் வெரி ஹை. ஸோ உங்களோட குளூட்டத்தியான பூஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா உங்களோட ஹோமோசிஸ்டின் லெவலை கம்மி பண்ணலாம். ஸோ இது எப்படி கம்மி பண்றதுன்றது லாட் ஆஃப் யூ வில் பி ஆஸ்கிங். பட் லெட் மீ டெல் யூ தட்ஸ் ஒன் மோர் இது செஷன். ஓகேவா? we will not be able to cover everything, but quickly I'll just tell you. So pain, inflammation, in fact brain வந்து I want to definitely talk. Alzheimer's main reason is inflammatory disease. அது வந்து ஒரு inflammatory disease. So oxidation, depression, ADHD, attention deficit இதெல்லாம் சொல்ல எக்ஸசிவா ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் உங்க உடம்புல நடந்ததுன்னா these are all signs. இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா உங்களோட பாடி இப்போ டக்குன்னு இப்போ நான் கை வந்து இந்த இடத்துல இடிச்சுக்கிறேன்னா இடிச்ச கையோட சில பேருக்கு டக்குன்னு பிங்க் கலர்ல மாறும் இல்லையா? தட்ஸ் an automatic response of your body. அந்த பாடி அதையே பாதுகாக்கிறதுக்கு பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் அந்த பிங்க் கலர்ல மாறுறதும் இல்லை. தட் இஸ் அந்த பாடி இன்சல்ட் ஆனது அப்படியே போய் டக்குன்னு போயிட்டு பாடியோட இன்சல்ட் அது வந்து பாதுகாக்குதான். ஸோ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ பாடியோட இன்ஃப்ளமேட்டரி மெசஞ்சர் தான் வந்து ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும், ப்ராஸ்டோகிளாண்டிங் அப்படின்ட்டு. அது வந்து ஒரு அனிமல் ஃபேட்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ ஹோமோசிஸ்டின் ஹை ஆச்சுன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆசிட் ஹை ஆகும். டூ மச் ஆஃப் இட் வில் ஹேப்பன். ஸோ இது எல்லாமே நடக்குது இது பிகாஸ் ஆஃப் this. So quickly going, as I told, these are the possible issues if your homocysteine is very high. Okay, so என்ன பண்ணணும்? இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரிசர்ச்ல வந்து they have done in 2001 where ஒரு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, if every cardiovascular patient, that is heart disease இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் வந்து B12 supplement and folate ரெகுலரா எடுத்தாங்க அப்படின்னா in US they were saying at least 310,000 lives வந்து can be saved in the next 10 years. எதை வச்சு? B12 and folate. இந்த ரெண்டு வைட்டமின் is the right thing. ஓகேவா? So let me quickly ask this question. உங்களோட ஹெல்த் இப்ப என்ன ஸ்டேட்ல இருக்குன்றத இதை வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஆன்சர் இட் டு யோர் செல்ஃப். சூப்பர் ஹெல்த் இருக்கிற இடத்துல இருக்கீங்களா? வெர்டிகலி இல்லன்னு இருக்கீங்களா? இல்ல ஹரிசான்டலி இல்லன்னு இருக்கீங்களா? ஐ வாண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ, இங்க இருக்கிற மக்கள் இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு நீங்களே பொறுமையா உட்காந்து இதுல இருக்கிற ஒரு விஷயத்தையும் படிச்சு ப்ராப்ளி டிக்கெட் டவுன், புட் அ ஸ்கோர் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு வந்து யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். If any of you is in super health, congratulations, but start working on your blood reports. ஓகேவா? சோ எவ்வளவு ஹோமோசிஸ்டின் இருந்தா எனக்கு நல்லது அப்படின்னு பார்த்தா, ப்ரிஃபரபிளி your homocysteine அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு வேல்யூ should be below 6, சிங்கிள் டிஜிட்ல இருக்கும். below 6 இருந்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹெல்தி ஜோன். நீங்க வந்து you are very very safe. your body function, உங்களோட DNA is actually repairing itself so well. But I'll tell you something, I have seen a lot of, எனக்கு என்கிட்ட கன்சல்டேஷன் வந்த நிறைய பேரு, I've seen people with 42 as homocysteine level. 42. நான் வந்து இந்த ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் இந்த என்டையர் திங்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் எங்க அப்பாவோட ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் நான் வந்து திரும்ப போய் பார்த்துட்டு நிஜமாவே நான் வருத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்.
ஓகே, போத் ஃபார் மை ஃபாதர் அண்ட் மை ஃபாதர் இன் லா. இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு செஷன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் டெல்லிங் மை ஹஸ்பண்ட், ஐ விஷ் வி நியூ அபவுட் இட். என் மாமனாரை நான் காப்பாத்தி இருக்கலாம். பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் என்னோட மாமனாரோட ஏஜுக்கு அவரோட பிரெயின் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆயிட்டு இருக்குன்னு டாக்டர் சொன்னாரு. ஏன் ஷ்ரிங்க் ஆகுது கேட்கல, வி நெவர் ஆஸ்க். அவ்வளோ டேப்லெட்ஸ் எடுத்திருந்தாரு. எதுக்காக அந்த டேப்லெட், ஏன் அந்த பிளட் தின்னர் அவ்வளோ எடுத்திருக்காரு அவரு. இஃப் ஒன்லி வி ஹேட் ஒர்க்ட் ஆன் அந்த பி வைட்டமின் ஒரு விஷயத்த ஒர்க் பண்ணியிருந்தா ப்ராப்ளி ஹி வுட் ஹவ் லிவ்ட் another 10 years. என்னோட அப்பாவோட ஹார்ட் அட்டாக்கும் என்னோட அப்பாவோட ஹெல்த் வந்து டயபிட்டிஸா ஐ குட் ஹவ் ரியலி ரிவர்ஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஓகேவா? சோ த ஐடியா ஆஃப் ஆக்சுவலி டூயிங் தி சீரீஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் இன்னும் சான்ஸ் இருக்கு, இன்னும் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம், இன்னும் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் யுவர் ஹெல்த் அண்ட் யுவர் ஃபேமிலிஸ் ஹெல்த். another 10 years. நம்ம அந்த கம்பராமாயணமா ஏதோ ஒன்னத்துல வந்து இத பத்தி சொல்லும் போது எனக்கு டக்குன்னு இது ஒரு கம்பராமாயணம் இதுல சொன்னாங்க தெரியுமா, இன்று போய் நாளை வா இன்னும் ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அந்த ஒரு நாள் வாழறதுக்கு கெஞ்சின ஒரு விஷயமும் 10 வருஷம் ஒரு ஸ்கோர் கேன் கிவ் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் அது. கரெக்டா? சோ பெஸ்ட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பிரிங் இட் பிலோ 6 யூனிட், 6 to 8 அப்படின்னா ரிஸ்க் ஆஃப் டிசீசஸ் நாட் 0 but 35% அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி 9 to 12 you're in vertically ill. 12 to 15 அப்படின்னா you're experiencing worse than average poor health. So risk வந்து டெஃபினட்டா இருக்கு. And 15 to 20 high, 15 to 20 high risk category. So imagine people more than 20. In fact, if there is someone sometimes வந்து நீங்க வந்து நோட்டீஸ் பண்ணணும் உங்களோட ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி காமிக்கும். But go and check your B12 levels and your vitamin D. Because there are a lot of body வந்து it's a complicated thing. Okay, சில நேரத்துல உங்களுக்கு எடுத்தோடனே தெரிய கூட தெரியாது உங்களுக்கு. ஓகேவா? So it is time to start noticing. So 50 டிசீஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. You really cannot go ஒரு 1 hour sessionலயோ 45 minutes sessionல 50 டிசீஸ் we can't talk. But quickly if I should say, a lot of these diseases வந்து இதோட ரிலேட் ஆயிருக்கு. But let me probably add on. Infertility has got a relatability with homocysteine level. Infertility and B12 நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு. Infertility, okay, somebody has messaged எனக்கு புரியல. Can somebody tell me what is the chat? Okay, taking a screenshot. Okay, please go ahead and take a screenshot. Right? Infertility has got a relatability with your methylation process. Methylation process உங்களுக்கு ப்ராப்பரா நடக்கல அப்படின்னா, as I told, methylation process in the process நடக்கிறதுக்கு folate plays a big role. Homocysteine level உங்களுக்கு regulate ஆகணும்னா folic acid is important. Folic acid is important for neural tube. ஒரு லேடி வந்து if she has to conceive அவங்களோட neural tube இது எல்லாமே has to be very healthy. So infertility has got a lot of relatability factor with homocysteine. Genetically குழந்தைங்களுக்கு அது கொடுக்காமல இருக்கணும்னா mothers who are going to give birth, please make sure உங்களோட இந்த levels control எடுத்துட்டு வாங்க. Please make sure you work on it. Okay? அதே மாதிரி these are the other pregnancy problems. Psoriasis வந்து highest level of inflammation. அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கணும் அப்படின்னா ஒமேகா பிளேஸ் a big role. So எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட். லாஸ்ட் ஃபியூ செஷன்ஸ் if people were there, நீங்க வந்து கண்டிப்பா பார்க்கக்கூடிய விஷயம், these are all interrelated. எல்லாமே இன்டர்ரிலேட்டட். ஸோ ஹவு டு லிவ் டு a healthy 100. நான் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ வாண்டட் டு ரியலி சே, this is a book. ஓகேவா? ஐ வாண்ட் டு ரீட் திஸ் அவுட். நான் அதுக்கு தான் எடுத்து வச்சேன். The cost of heart disease is on average a life shortened by 20 years. That is, ஒரு heart disease இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு காஸ்ட் என்ன அப்படின்னா 20 வருஷத்துல உங்களோட லைஃப் ஷார்டன் ஆகும். ஓகேவா? ஆனால் ஒரு ஹெல்தி ஹியூமன் லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் அ மேக்சிமம் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் 100 years. ஆக்சுவலா ஒரு ஹெல்தி ஹியூமன் பீயிங் வாழ வேண்டிய வருஷங்கள் 100 வருஷம். ஆனா வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டையிங் ப்ரீமெச்சூர்லி. நம்ம வந்து இந்த ப்ரீமெச்சூர் டெத்ன்னு இருக்கிறது பிறந்த குழந்தை மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கிறோம். நோ, if someone is dying at the age of 40, at the age of 33, at the age of 50 or 60, அப்படின்னா it is premature death. It is premature death. ஏன்னா உங்களோட லைஃப் நீங்க வாழ வேண்டியது 100 வருஷம். ஆனால் அந்த ப்ரிமெச்சூர் டெத்ன்றது ஃப்ரம் வாட்? ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக்கு, கேன்சர் எல்லாமே. ஈவன் தோஸ் ஹூ டூ ரீச் தேர் 90s are often not in good health, suffering from Alzheimer's. கரெக்டா? 90, 100 இருக்கும் போது ஏன் அதெல்லாம் வருது அப்படின்னா அந்த பிரெயின் ஷ்ரிங்க் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. Complications of diabetes, extreme fatigue, chronic depression or crippling arthritis. ஆனா இதுல கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன தெரியுமா? இதெல்லாம் சொல்லிட்டு no wonder we sometimes ask, no wonder நம்ம என்ன தெரியுமா கேட்கிறோம்? யாராவது 100 வயசு 100 வயசு அவனுக்கு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம்?
யாருக்குப்பா 100 வயசு வரைக்கும் வாழணும்? ஏன் நம்ம அதை சொல்றோம் தெரியுமா? How many of you realize that? ஏன் நம்ம வந்து ஐயோ யாருக்கு 100 வயசு ஏன் ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்ட்ல இருக்கிற விஷயம் என்ன? எப்படியும் 90 வயசு வரைக்கும்லாம் நான் வாழ்ந்தேன்னா ஐயோ யார் என்ன பார்த்துப்பா என் ஹெல்த் நான் that has come because we believe. இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்றோம் தெரியுமா 60 தாண்டினா போனஸ். ஏன்? பிகாஸ் சுத்தி அவ்வளோ டிசீசஸ். தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் வி ஆர் லுக்கிங் அட். கரெக்டா? இது எல்லாமே ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் we are talking. All of these things can be reversed. So இதை எப்படி ஸ்பீக் ஆஃப் why we need help, என்ன பண்ணணும், இதுதான் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நான் இத்தனை டிசீஸோ இத்தனை விஷயம் நான் பேசுறேன்னா for every individual it is different. Every individual is different. So inga how we can help na, it is needed for tailor made diet. That is unga or individual ku ஏத்தாப்பல tailor made ungaloda diet change எடுக்கணும், consultation வரணும். நீங்க you should come to a nutritionist or a health coach வேணும். Or more than anything you need someone called an accountability partner. ஒரு accountability partner na யாருன்னா உங்களோட desired health க்கு உங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு every day they are going to be there. For example சொல்றேன் நான், in fact ஒரு super fact சொல்றேன். இங்க எத்தனை பேர் குவிக்கா சாட் எடுங்க, எத்தனை பேருக்கு தெரியும் 10,000 ஸ்டெப் தினமும் பண்ணா ரொம்ப நல்லது? எவ்ரிடே நான் எதுவுமே பண்ணலனாலும் 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நான் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் இஸ் சோ குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தட்? குவிக்கா மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஐ வாண்ட் டு see how many of you. I want you to quickly type பண்ணுங்க. எஸ் மீ ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டே இருங்க. Thank you. So many of you are replying. Wonderful. Love you all. Okay, now let me, now the next question. எத்தனை பேர் அந்த 10,000 ஸ்டெப்பை தினமும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Now the number will half ஆகும், ரெடியூஸ் ஆகும். எத்தனை பேர் is doing that 10,000 steps every day? Hey, so many people, yeah. Super. Nearly 4K. Okay, right. Okay, but let me tell you this beautiful fact. Okay, வா? நீங்க எவ்ரிடே 10,000 ஸ்டெப் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவிவலன்ட் டு 70 marathons in a year. 10,000 ஸ்டெப் நீங்க தினமும் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒரு வருஷத்துல 70 மேரத்தான் ஓடுறதுக்கு சமானம். எவ்வளவு ஒரு ஃபேக்ட்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் தெரியுமா? இமேஜின் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் யூ கேன் ஆக்சுவலி கெட். இங்க எத்தனை பேர் அதை பண்றீங்களோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. உங்களை நீங்களே இப்படி தட்டிட்டு கங்க்ராச்சுலேட் யுவர் செல்ஃப் பிகாஸ் யூ ஹவ் டேக்கன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். அந்த 10,000 ஸ்டெப்பை நிறுத்தாதீங்க, கண்டினியூ இட். 70 marathons ப்ராப்ளி நடக்கிற நிறைய பேர். நான்லாம் நிறைய யோசிச்சிருக்கேன், ஏன்னா 10,000 ஸ்டெப் பண்றோமே நம்மளாம் ஒரு மேரத்தானே ஓடணும். கீப் டூயிங் யுவர் 10,000. வாட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ கண்டினியூ பண்ணுங்க. 70 marathon. ஓகே, சோ இந்த இடத்துலதான் as I always say, this is where we play a role as a community. நாங்க வந்து as a community we are doing 4 things. We have extraordinary nutritionists with us. ஹெல்த் சீரீஸ் எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க. வி ஆல்சோ கிவ் பர்சனலைஸ்டு டயட் ரெக்கமெண்டேஷன். 4வது விஷயம் நம்மளோட 6 AM கிளப். எவ்ரிடே மார்னிங் 5 days in a week we do 6 AM கிளப். அந்த 6 AM கிளப்ல இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஸோ ஐ நோ a lot of you are there. மென்டல் ஹெல்த்துக்கு பாத்துக்கிறோம், பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கு பாக்குறோம், இமோஷனல் வெல்பீயிங். we take care of all these things in our 6 AM club. And health series is exclusively for health. So last but not the least, லாஸ்டா ஒரு ஸ்லைட் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச. இந்த ஸ்லைடை வந்து நான் வந்து இந்த பிக்சர் பார்த்தோன்னே எனக்கு நிஜமாவே இட் மேட் அ லாட் ஆஃப் சென்ஸ். என்ன தெரியுமா? இன்ஃபேக்ட் இதுல ஒரு இது நான் காமிக்கல. என்ன நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு சிங்க் ஆற ஷிப்பு. அங்கேருந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஹெல்ப், இந்த ஷிப்பு சிங்க் ஆயிட்டு இருக்கு, எனக்கு வந்து ஐ நீட் யாராவது காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இந்த பக்கம் இருக்கிற மக்கள் தான் வந்து இந்த கம்யூனிட்டி. வி ஆர் ஆஸ்கிங், நீங்க வாங்க எங்களோட, கம் ஜாயின் அஸ், we can help you go healthy அப்படின்னு. ஆனால் அதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அந்த பர்சன் ஹூ சிங்கிங் இல்லையா, அவங்க டக்குன்னு வந்து she comes and says, இல்ல எனக்கு இப்ப டைம் இல்ல, நான் இன்னொரு நாள் வரேன். நம்மள நிறைய பேர் நம்மளோட இந்த ஹெல்த்தை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிடுறோம். we postpone our health in multiple ways we are postponing. இப்ப வேணாம், அப்புறம் பண்ணலாம், என் கிரெடிட் கார்டு சைக்கிள் வருது அதனால நான் இப்ப பிளட் டெஸ்ட் பண்ணல, நான் அடுத்த மாசம் பண்றேன். அந்த ஒரு கேப் இருக்கு பாத்தீங்களா? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் இந்த மாதிரி அவரோட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் மிஸ் பண்ணி கிரெடிட் கார்டு சைக்கிள் வரல, நான் அப்புறமா பிளட் டெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு within that gap he ended up having a heart attack and a stroke. இன்னைக்கு அதோட காஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி ஹை. as a family they have to pay very big price for it.
ஸோ இஃப் யூர் அ பர்சன், நீங்க இல்ல என்னோட லைஃபை நான் பெட்டர் ஆக்கணும், டெஃபினட்டா என்னோட வேல்யூஸை நான் வந்து என்னோட பிளட் டெஸ்ட் வேல்யூஸை வந்து நான் டெஃபினட்டா பார்க்கணும், ஐ ஹாவ் டு டேக் இட் டன். இஃப் யூ திங்க் வெல்னஸ் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் தென் ட்ரை இல்னஸ். என்னோட ஃபேவரட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது. வெல்னஸே எக்ஸ்பென்சிவ்னு நினைச்சீங்கன்னா இல்னஸ் இஸ் பியாண்ட் வாட் யூ கேன் திங்க். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் வித் திஸ். லாஸ்ட் 3 செஷன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களை நிறைய பேர் பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டு யூ ஹேவ் யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் யுவர் ஜர்னி வித் அஸ். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி ஃபார் இட். Now here comes the next thing. Next ஒரு 15 days குள்ள my suggestion to you, யார் யாரெல்லாம் இன்னும் homocysteine value எடுக்கலையோ, please take your H value. அந்த cost of that test is, for some places it's about 800, some places it's 1500. அந்த காஸ்ட்டை யோசிக்காமல டெஃபினட்டா அந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுங்க. உங்களோட வைட்டமின் டி, உங்களோட B12, உங்களோட ஹோமோசிஸ்டீன். ஸ்பெசிபிக்கா உங்கள யாராவது வேற எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் உங்களுக்கு இருக்கு, வேற ஏதோ ஹெல்த் சேலஞ்ச் இருக்குன்னா, இங்க இந்த கம்யூனிட்டில உங்களுக்கு யார் லிங்க் அனுப்பிச்சாங்களோ ப்ளீஸ் மெசேஜ் தெம். ப்ராபப்ளி அந்த பிளட் டெஸ்ட்ல வேற என்ன ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லி we will guide you. அந்த பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டோட கனெக்ட் வித் us. We can help you live a better health and we can make sure that your wellness is good and you can make sure you can predict இன்னும் ஒரு 20 வருஷம் உங்க வாழ்க்கையில you can make it better. அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரா நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா please make sure you be with us and please make sure you're there part of the journey. Thank you for the opportunity. I want to hand it over back to the host. Okay, can you raise your hand? I don't know which ID you are in. No, raise your hand in the chat, please. Yeah, okay. I unmuted you. Okay, hi all. Good evening, Santosh, it was wonderful. Yes, hope my voice is audible now. Is my voice audible? Can anyone confirm? Yes. Please go ahead. Okay. So thanks, Santoshi, for this wonderful session. This homocysteine is the most important stuff. And ஒரு laymanக்கு புரியுற மாதிரி thank you so much for putting it across. And as Santoshi கடைசியா mention பண்ண மாதிரி don't postpone it. Don't postpone it. A good if you're below 40, you can take the test, or below 50 you can take the test once in a year. If you're above 50, you need to take the test once in 6 months, right? A good blood test, as Santoshi said, can extend or prolong your life for next 20 years. It is not about living 20 years, it is about living healthy in those 20 years. Correct? ஹோமோசிஸ்டீன்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அது வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது, நிறைய பேர் டெஸ்ட் எடுக்கவே மாட்டாங்க, ரைட்? ஈவன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் தே டோன்ட் ஈவன் கன்சிடர் இட். ஓகேங்களா? we are not putting down any profession because we are into wellness industry, we are not into sickness industry. Okay. So somebody has asked a question, what is a good range of B12 and vitamin D கேட்டிருக்காங்க. Our request is please connect with the person whoever has invited you. They will help you personally, right? So first, thank you so much because this is our 50th week. ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு 50 வாரங்கள் வந்து தொடர்ச்சியா நடத்துங்கிறது வந்து it is not a joke. And thanks Santoshi, and thanks all the speakers, thanks all the nutritional coaches, doctors. There are so many speakers in the we have 35 specialized speakers in the last 50 weeks. So it is going to continue. Okay, Vijay Lakshmi asks, no one introduced me, whom should I connect? Okay, Santoshi, can you share your number in the chat? Can you share your number in the chat to Ms. Vijay Lakshmi? Please put your number in the chat. Okay, Ms. Vijay Lakshmi, please make a note of the number in the chat. Most of the people whoever wants to have Santoshi's number, you can directly connect with her and she will help you, or whoever has invited you, you can contact them. And we have got, as Santoshi mentioned in the last slide,
we have got a nutritionist, we have got a dietitian, and we have got a whole community of people. Okay, whole community of people who can help you to live better, right? And wonderful connecting, and thank you, Santoshi, once again for your time. Bye-bye. Hope you guys made a note of these numbers. We'll connect with one more session. Bye-bye. And lastly, please share your feedback.